चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है प्रार्थना का और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं रीच आउट वर्ल्ड डे के लिए। हम प्रार्थना करेंगे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए और जो भी चीज हमको चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो उपलब्ध है। जहाँ कहीं पे भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में बोलिए। सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का।
और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, यह समय वास्तविक सुनने का। आज का संदेश है सेवा महानता का रहस्य। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20 अध्याय 26 वचन। आज के आरंभिक वचन में प्रभु यीशु हमें दिखाता है कि महानता का रहस्य सेवा है। महान लोग सेवा करते हैं क्योंकि यह उनकी महानता का रहस्य है। दाऊद ने अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने के द्वारा अपने परिवार की सेवा की और इस व्यवहार के कारण परमेश्वर ने उसे अपने लोगों इज़राइल का राजा बनने के लिए प्रमोट किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इज़राइल का अब तक का सबसे महान राजा माना जाता है और इन सब बातों की शुरुआत सेवा के एक भाव से हुई थी। सेवा करना सीखो। जब आपको घर का काम या विद्यालय में कार्य करने के लिए दिया जाता है तब उदास मत हो या नाराज मत हो। इसके बजाय दाऊद के तरह दीन बनो और आनंद पूर्वक सेवा करो। यह महानता का रहस्य है। वचन अध्ययन मरकुस 9 अध्याय 35 वचन, रोमियो 12 अध्याय 10 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं हर दिन परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शित हूँ। जैसे ही मैं दीनता के साथ सेवा करता हूँ, मेरे सभी काम में प्रभु से प्रेम करते हुए। हालेलुया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हेलो दोस्तों, ये समय है घोषणा का। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। मैं आनंद से भरा हूँ और हमेशा आनंद मनाता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरी महिमा और मेरे सिर को उठाने वाला है। हालेलुया। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಯ್ ಫೈ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ವೈರಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶೈತಾನನು ಹಾನಿಕಾರಕನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ನಾವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆದರುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಿನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಓದುವಾರವರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅರಸುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. 2 ತಿಮೋಥಿ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು ಹೇಳಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ.
ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮಗೆ ಹೆದರುವ ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾವ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಜನರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಾವ್, ನಾವು ಯೋಶನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸಾಹಸವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಎಲಿಯರ ದಿವಾರವನ್ನು, ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಶನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. 24 ಗಂಟೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀಗೆ ಯೋಶನು ಎರಿಕೋದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು, ಬೀಳಿಸಿದನು. ನಾವು ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೀಳಿಸಬಹುದು? ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಮಹಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ, ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಶತ್ರುಗೆ ಹೆದರಬಾರದು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಕತ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಕತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಾಯಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಅದು ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯುಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಆಯುಧ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆಯುಧ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು. ಶೈತಾನನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೌವನಸ್ಥರು ಇವಾಗ ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಅಧಿಕ ಲಾಭವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬರೀ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬರುವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಖಡ್ಗದ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಹಾನನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಹೆದರಬಾರದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆದರುವ ಆತ್ಮವಲ್ಲ,
ಬಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಮ್ಗೆ ಹೆದರುವ ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ದೋಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ನಡೀರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ 3ನೇ ದಿನ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಇವಾಗ ಅವನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಡೀರಿ, ಈ ಸಮಯ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅಂಧಕಾರದ್ದು ಮತ್ತು ಶೈತಾನದ್ದು ಇವರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೀವಿತದ್ದು. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀಷ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು, ಇವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಡೀರಿ, ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀಸ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋಣ.
ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ರಿಕ್ರಬಾ ಶಕ್ರಬೋಸ್ ಶಾಂತರಲಭಯದೆ ಓ ರಾಬಾ ಬಾಬಾ ಕದಿ ಅಲಾಂತ್ರಲಭ ಸೀತಾ ಮಾಂದಲ. ಹೌದು ಪರಮೇಶ್ವರ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ವಾಕ್ಯವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ನೀವು ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಭಯದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು. ಓ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮವು ಇವರೊಳಗೆ ಮಹಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಆಶಿಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಾಂಪಿಯನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈ ಕೆಲಸವು ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ. ಪರಮಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಸಹಭಾಗಿಯತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೆನ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲ ಯೌವನನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा. ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं. ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है. हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में. वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं. और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं. तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए. इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में. तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं. यही मैं आपसे कहूँगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं. कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है. आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं. और ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं. हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं. हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है. ये बहुत ही विशाल होने वाला है. इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी. पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है. पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है. यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं. सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं. ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी. तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए. तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक. पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए. जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में. और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए. अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए. दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए. स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को. तीसरा है, जुड़ जाओ.
रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।